Good evening, students. Welcome you to the YouTube channel of Northeast Junior College. I welcome you again. So, today I will continue the chapter solution which I have started. I have completed up to, yes, I have completed up to the definition of solution. We have discussed what do you mean by solution, and we have also gone through the chapters, what are the topics which are involved in the chapters. We have gone through all those. Just a gist, just a overview I have given about the chapters. Then I have started what is solution. আমরা শুরু করেছিলাম solution কি সেটা বুঝেছিলাম গত ক্লাসে. Solution is nothing, it is a homogeneous mixture of two or more substances which lose their individual identities. Yes, which lose their individual identities and cannot be separated by simple methods of separation. Am I clear? Yes. So now we will continue the next portion. Before continuing to the next portion, that is the concentration term, though I have taught you concentration term, I have given you that concentration term can be divided into two parts. One is volume related and other is mass related. The volume related is temperature dependent and mass related is temperature independent. So we have also taken out the example for volume related as well as mass related concentration terms, right? Yes. So we all are clear about what solution is. Yes. আমরা সলিউশন বললেই বুঝতে পারি এটা একটা হোমোজেনাস মিক্সচার, ঠিক আছে? অনেকে সলিউশনের মধ্যে যে দুটো জিনিস আছে, দুটো কম্পোনেন্ট আছে, সলিউট আর সলভেন্ট, এটা নিয়ে কনফিউজড হয়ে যায় প্রায় সময়। সো আমি একটা গ্লিমস দিতে চাই এই ক্লাসে যে সলিউট আর সলভেন্ট আমরা আরামসে বুঝতে পারবো কীরকম, আর সলিউশনকে আমরা একটা ইজি ওয়ে এই দুটো কম্পোনেন্ট দিয়ে কীরকমভাবে আরেকজনকে বুঝাতে পারি সেটা আজকে আমি তোমাদের ক্লাসে মানে ইনিশিয়ালি সেটা দিয়ে শুরু করতে চাই। সো প্লিজ লক্ষ্য রাখবে কি বলছি। প্রথমত, সাপোজ we know that solution involves two things. One is solute and other is solvent, right? So generally solute is a component which is present in smaller amount. Very good, which is present in smaller amount, and solvent is a component which is present in larger amount. Yes, is present in larger amount. So now suppose we have written here 20% ethanol. What? 20% ethanol. We have written here 20% ethanol, and we have written here 80% ethanol. What does this mean? 20% ethanol. 20% ethanol বুঝায় যে তোমার 20% ethanol আছে আর 80% তোমার জল আছে, right? 20% ethanol solution, 20% ethanol, 20% ethanol solution, 80% ethanol solution. So what does it mean that 20% ethanol solution means 20% ethanol, 80% water, or to 80% ethanol solution means 80% ethanol, 80% ethanol, and yes, 20% of water. So here আমাদের স্মলার অ্যামাউন্টে ইথানল আছে, লার্জার অ্যামাউন্টে ওয়াটার আছে। সো হিয়ার আমাদের সলিউট কি হবে? সলিউট হচ্ছে যেটা স্মলার অ্যামাউন্টে থাকে। তো স্মলার অ্যামাউন্টে কি আছে? স্মলার অ্যামাউন্টে আছে আমাদের ইথানল। তো আমরা কি করব? স্মলার অ্যামাউন্টটা we will write this as, yes, this is our solute and this is our solvent. Clear? This is our solute, this is our solvent.
কেন এটা সলভেন্ট? বিকজ দিস ইজ আ লার্জার অ্যামাউন্ট, 80% বেশি অ্যামাউন্ট আছে, ঠিক আছে, তাই এটা আমাদের সলভেন্ট। কম অ্যামাউন্ট আছে, এটা আমার সলিউট। সো দিস ইজ ভেরি ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড। সো আমরা কমনলি এরকমই বুঝি, 80% ইথানল বললে 80% ইথানল মানে মেজরিটি কি আছে, ইথানল আছে, আর 20% ওয়াটার আছে। তো 20% ওয়াটার মানে ওয়াটার কম আছে কি, তাহলে আমরা কম হচ্ছে এখানের মধ্যে, তাহলে সলিউট, আর এটা হচ্ছে সলভেন্ট, রাইট? সো আমার যদি এই 20% যদি এখানে আমাদের সলভেন্ট হয়, আমাদের এই 20% ওয়াটার এখানে সলিউট, 20% ওয়াটার এখানে সলিউট, কি হয়েছে? কারণ দিস ইজ এ স্মলার অ্যামাউন্ট, এটা আমার স্মলার অ্যামাউন্ট। আমার ছোট যদি কোনো কিছু অ্যামাউন্ট, যতটা যেটার মধ্যে দুটো কম্পোনেন্ট আছে, যে কম্পোনেন্টের কম অ্যামাউন্ট থাকবে সেটা সলিউট, যেটা বেশি অ্যামাউন্ট থাকবে সেটা সলভেন্ট। সো কোয়াইট ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে এখানের মধ্যে জল সলিউট হচ্ছে আর এখানের মধ্যে জল সলভেন্ট হচ্ছে। তাহলে আমাদের একটা জেনারেলি আমাদের একটা আইডিয়া থাকে যে জল মানে সলভেন্ট, তো জল অনেক সময় সলিউট হতে পারে। খেয়াল রাখবে, this is a very important concept because this was previously asked in various competitive examinations. অনেক কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশনসে এটা জিজ্ঞেস করা হয়, যে কোনোভাবে এটাকে জিজ্ঞেস করা হয়। জল অনেক সময় সলিউট হিসাবে ব্যবহার হয়, বাট দ্য স্টুডেন্ট গেট কনফিউজড that they generally, when they study their NCERT books, these are not very clearly given. That is why sometimes the students are confused regarding the fact that whether water can be also a solute. Yes, water can also be a solute. So remember that. So please note that this is very very important. Amra eta bujhte lagbe. This is quite important topic and we will get this in colligative property. Amra ei je concept, we will get these concepts, egulo concepts, we will get the concept, we will get the concepts in colligative properties. Am I clear? We will get this concept in colligative properties. So amra egulo concept colligative properties e pabo. We will get this concept in colligative properties. So please dear students, note it clearly and please keep that in mind that there are two components of solution. One is solute and other is solvent. Solute is that component which is smaller in amount and solvent is that component which is larger in amount. Am I clear? So please keep it in mind. Very very important one. So just এটা একটা ডেফিনিশন, আর একটা ডেফিনিশন হিসাবে ব্যবহার করতে পারো সলিউশনের, বা সলিউট আর সলভেন্ট কি জিনিস এটাও ভালো করে বুঝতে পারলে এই ডিসকাশনে। আমরা অনেকে হয়তো মানে আরেকটা বেসিক জিনিস আছে, অনেকে হয়তো আমরা এটা আগে শুনিনি, কিন্তু এই জিনিসটাও তোমরা মনে রাখবে। দিস ইজ অলসো a quite important one. Solution, ঠিক আছে, এটা মনে রাখবে কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস। সলিউশন ফাইনালি যে কম্পোনেন্টের, সলিউশন ফাইনালি যে কম্পোনেন্টের, সলিউশন ফাইনালি যে কম্পোনেন্টের, সলিউশন ফাইনালি যে কম্পোনেন্টের ফিজিক্যাল স্টেট, am I clear? ফাইনালি যে কম্পোনেন্টের ফিজিক্যাল স্টেট নিয়ে নিবে, ঠিক আছে, ফাইনালি যে কম্পোনেন্টের ফিজিক্যাল স্টেট নিয়ে নিবে এটাই হচ্ছে হোয়াট? ইয়েস, এটাই হচ্ছে সলভেন্ট। আমরা এখন এটা ভালো করে বুঝে নেব। দিস ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওয়ান। সলিউশন ফাইনালি যে কম্পোনেন্টের ফিজিক্যাল স্টেট নিয়ে নিবে এটাই হচ্ছে সলভেন্ট। এটা আমি বেঙ্গলিটা ইয়েতে লিখলাম সো দ্যাট
it becomes easy for you. Solution finally যে কম্পোনেন্টের ফিজিক্যাল স্টেট নিয়ে নেয়, ঠিক আছে, সলিউশন ফাইনালি যে কম্পোনেন্টের ফিজিক্যাল স্টেট নিয়ে নেয়, এটার মানেটা হচ্ছে সাপোজ আমি একটা বেজেলের মধ্যে সুগার আর ওয়াটার নিলে, ঠিক আছে, তো সুগার আর ওয়াটার নেওয়ার পরে কি হয়ে গেল, দিস বিকামস এ সলিউশন, রাইট, দিস বিকামস এ সলিউশন। এখন এই যে সলিউশনটা এটা কি ফর্মে, দিস সলিউশন ইজ ইন লিকুইড ফর্ম, রাইট, সলিউশনটা লিকুইডে আছে। ফাইনালি যে কম্পোনেন্টের ফিজিক্যাল স্টেট নিয়ে নেয়, তাহলে এটা লিকুইড ফর্ম নিয়ে নিয়েছে, তাহলে এখানের মধ্যে সলভেন্ট কি হবে, ওয়াটার। এই সুগার আর ওয়াটারের মধ্যে কোনটা লিকুইড ফর্ম, ওয়াটার। তাহলে ফাইনালি সলিউশন কি ফর্মে আসলো, তুমি চিনি আর জল যখন আমরা নেই, চিনি আর জল নেওয়ার পরে যে আমরা সলিউশনটা বানাই, এই সলিউশনটা কি স্টেটে থাকে, লিকুইড স্টেট না সলিড স্টেট না কি স্টেট, গ্যাসিয়াস স্টেট, ইয়েস, ভেরি সিম্পল, এটা লিকুইড স্টেটে থাকে। তাইলে এই যে লিকুইড স্টেটে আমরা ফাইনালি কি দেখলাম, কি লিকুইড স্টেটে থাকলো এই সলিউশনটা, তাহলে আমরা এই সলিউশনটা কোন স্টেটে আসলো, লিকুইড স্টেট। লিকুইড স্টেটটা এই দুটা কম্পোনেন্টের মধ্যে কার লিকুইড স্টেট ছিল, এটা। তাহলে ফাইনালি যে কম্পোনেন্টের ফিজিক্যাল স্টেট নিয়ে নেয়, ফিজিক্যাল স্টেট নিয়ে নেয়, তাহলে কোন ফিজিক্যাল স্টেট নিল, লিকুইড স্টেট, তাহলে কি হয়ে গেল, দিস বিকামস সলভেন্ট, জল সলভেন্ট হয়ে গেল। দ্যাট ইজ ওয়াই ওয়াটার ইজ ইয়োর, that is why water is a solvent here, water is a solvent here, right, a case water solvent. So please, this is also one of the concept, remember that it is often asked, and for your concept I have dealt this, so just keep that in mind, do not get confused, am I clear? So now I am rubbing this, very easy. Just keep that in mind, give revisions so that you will easily remember. You will forget, you will study, you will forget. Try to revise it more and more, so that if you revise it more and more, I hope you can recognize, you can remember, and you can write it. So next, what we will do is we will start the concentration terms now. Concentration terms. So আমরা পড়ে নিয়েছিলাম লাস্ট ক্লাসে concentration terms, volume related, mass related. এখন আমরা একটার পর একটা বুঝে যাব। প্রথম আমরা weight by weight percentage. Weight by weight percentage, am I clear? So এটাকে W by W এরকম পার্সেন্টেজও আমরা লিখি, W by W percentage. So weight by weight percentage, first we will do, and please write a question of it. Okay, I will dictate the question, please write it. A solution of NaCl in water is 5%. A solution of NaCl in water. A solution of NaCl in water. A solution of NaCl in water is 5%. This is weight by weight percent. So this is an example. This is an example. A solution of NaCl in water is 5% weight by weight percent. So এখান থেকে আমরা কি বুঝলাম, এখান থেকে আমরা বুঝলাম কি 5 গ্রাম weight by weight, কিন্তু তো 5 গ্রাম NaCl means solute, 5 গ্রাম of solute, এই সলিউটটা এখানে হচ্ছে NaCl, 5 গ্রাম of NaCl is present in percent, in percent দিয়েছে, so is present in 100, কি বলেছে weight by weight, তাহলে 100 গ্রাম is present in 100 gram of কি solution, is present in 100 gram solution. সলিউশনটা হচ্ছে জল আর এই লবণ মিলে সলিউশন আছে, ঠিক আছে, জল আর লবণ মিলে সলিউশন আছে। মানে এরকম যদি তোমাকে কেউ দেয়
যদি এরকম লেখা দেখো যে লেখা আছে বৈদ্যমন্ত্র ওই যে লেখা সলিউশন অফ NaCl ইন ওয়াটার ইজ 5%, তাহলে তুমি বুঝবে কিনা লবণ তোমার নেওয়া হয়েছে 5 গ্রাম লবণ নেওয়া হয়েছে, ঠিক আছে, ওয়েট বাই ওয়েট হয়েছে মানে মাস, তো ওয়েট বাই ওয়েট যখন কইছে তুমি বুঝবা 5 গ্রাম, তো 5 গ্রাম লবণ কিতার মধ্যে আছে, এই সলিউশনে আছে, তো লবণটা যখনই জলে মিলে গেল এটা সলিউশন হয়ে গেল, এর মানে কিতা তোমার 5 গ্রাম লবণটা সলিউশনে আছে, গতিকে তোমার কইছে সলিউশন অফ NaCl ইন ওয়াটার, মানে এই লবণটা জলে যখন মিক্স হয় তখনই গিয়ে সলিউশন হয়, ঠিক আছে, তো কইছে যে সলিউশন অফ NaCl ইন ওয়াটার ইজ 5%, তো মানে দিয়া দিছে 5%, তো এখানে দিয়া দিছে W/W মানে কতটুক কিরকম কিতা, এটাই তো আমরা কনসেন্ট্রেশন টার্ম মানেই তো কতটুক সলিউট আছে কতটুক সলভেন্ট আছে এটা বুঝার লাগে, সো যে 5% দিছে এই বুঝি লইলাম যে 5 গ্রাম অফ সলিউট 5 গ্রাম অফ সলিউট ইজ প্রেজেন্ট ইন 100 গ্রাম, এখানে 100 কারণ এটা পার্সেন্টে দেওয়া আছে, ইজ প্রেজেন্ট ইন 100 গ্রাম অফ সলিউশন, 100 গ্রাম অফ সলিউশন, কারণ একটা যদি সলিউট হয় আর একটা সলিউশন, কারণ এখানে বুঝাই যায় যে আমি লবণটা কিটার মধ্যে মিক্স হয়েছে, সলিউশনের মধ্যে মিক্স হয়েছে, কারণ জল তো জলে মিক্স করার পরে এটা তো আর জল রইল না, এই রাস্তাটা সলিউশন হয়ে গেল, তো গতিকে ইজ প্রেজেন্ট ইন সলিউশন, তো 5 গ্রাম অফ সলিউট ইজ প্রেজেন্ট ইন 100 গ্রাম অফ সলিউশন, so এই জিনিসটা এটাই বুঝায়, so this is a concept, so please go through this concept again and please I will give you 1 minute time to go through it and please keep that in mind what I have told. আমি কি বলেছি, আমি বলেছি যে ওয়েট বাই ওয়েট পার্সেন্টেজ হচ্ছে তোমাদের একটা কনসেন্ট্রেশন টার্ম, এই কনসেন্ট্রেশন টার্মটা হচ্ছে এমন একটা শব্দ যে শব্দ তোমাকে বোঝায় কতটুক সলিউট কতটুক সলভেন্টের মধ্যে ঘোলা হয়েছে অথবা কতটুক সলিউট কতটুক সলিউশনের মধ্যে আছে, তো এখন এখানের মধ্যে সলিউশন অফ NaCl মানে লবণের একটা সলিউশন বলেছে 5% ওয়েট বাই ওয়েট, মানে লবণের সলিউশনের মধ্যে কি আছে, লবণ আর জল মিলে সলিউশন আছে, মানে 5 গ্রাম লবণ আছে, পুরা সলিউশন কতটুক 100 গ্রাম সলিউশনের মধ্যে, তো 100 গ্রাম সলিউশনের মধ্যে গতিকে আমি গ্রাম লিখলাম, সলিউশনটা গ্রামে লিখলাম কেন, কারণ আমাকে এখানে বলেছে ওয়েট বাই ওয়েট, মানে আমরা এটা মাসে এটাকে কনভার্ট করতে লাগবে, তাই আমি গ্রামে লিখলাম, তো 100 গ্রাম সলিউশন লিখলাম, এম আই ক্লিয়ার, সো এই জিনিসটা খেয়াল থাকে যাতে, সো এখন যদি তোমাকে কেউ বলে ওয়েট বাই ওয়েট পার্সেন্টেজ কিরকম তুমি এটাকে ফর্মুলা ওয়াইজে লিখতে পারো, তাহলে আমরা কি রকম লিখব, ফর্মুলা ওয়াইজে যদি লিখতে চাও তাহলে কি রকম লিখব, সো ওয়েট W/W percentage is equal to mass of solute by mass of solution into 100, make a mass of solute divided by mass of solution into 100, আমি এটা আরামসে লিখতে পারি, সো এটা আমার খেয়াল থাকে জানা, so please take this out because in general notes you might not find this as such, so এটা নিয়ে নাও, this will be lecture notes and this will be easier for you to understand, am I clear, so please take this quickly, I am again repeating.